हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So today we will be discussing, we will be singing a very beautiful kirtan composed by Vasudev Ghosh. The name of the kirtan is Yadi Gaura Na Hoito. ఈ రోజు మనం ఒక చక్కటి కీర్తన మనం పాడుకోబోతున్నాం. ఈ కీర్తన శ్రీల వాసుదేవ్ ఘోష్ ఆయన ద్వారా విరచితము. ఈ కీర్తన పేరు యది గౌర నాహితు, ఇఫ్ లార్డ్ గౌరంగా హ్యాడ్ నాట్ అపియర్డ్. So we'll sing this kirtan, we'll discuss the meaning, then we continue with Gaura Leela discussions. Yadi Gaura Nahaito Tabe ki hoito Kemane daritam de Yadi Gaura Nahaito Tabe ki hoito Kemane daritam de Radhar Mahima Premaras Sima Jagate Janato Te Radhar Mahima Premaras Sima Jagate Janato Te Yadi Gaura Nahaito Tabe ki hoito Kemane daritam de Yadi Gaura Nahaito Tabe ki hoito Kemane daritam de Madhura Vrinda Dipina Madhuri Pravesha Chaturi Sa Madhura Vrinda Dipina Madhuri Pravesha Chaturi Sa Varaja Yuvati Bhavir Bhakati Sakati Hoito Ka Varaja Yuvati Bhavir Bhakati Sakati hoito ka Yadi Gaura Nahaito Tabe ki hoito Kemane daritam de Yadi Gaura Nahaito Tabe ki hoito Kemane daritam de Gavo Gavo Puna Gauranger Guna Sarala Khoriya Mana Gavo Gavo Puna Gauranger Guna Sarala Khoriya Mana
सागरे ये मन दयाल ना देखिया एक जाना ये भाव सागरे ये मन दयाल ना देखिए एक जाना यदि गौर न है तो तबे की है तो हे मने दरिताम दे यदि गौर न है तो तबे की है तो हे मने दरिताम दे आमी गौरांग बोलिया नागेनु गलिया हे मने दोरिनु दे आमी गौरांग बोलिया नागेनु गलिया हे मने दोरिनु दे वासुर हिया पाषाण दिया के मने गदिया छे वासुर हिया पाषाण दिया के मने गदिया छे यदि गौर न है तो तबे की है तो हे मने दरिताम दे यदि गौर न है तो तबे की है तो हे मने दरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो के राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो के यदि गौर न है तो तबे की है तो हे मने दरिताम दे यदि गौर न है तो तबे की है तो हे मने दरिताम दे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yadi gaur na hai to dekhi hoy to khemone daritam de. Yadi gaur na hoy to dekhi hoy to khemone daritam de. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Gaura Hari. Nitai Gaurango, Gaura Hari. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura Hari. Jai Sachinandana, Gaura Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Shri Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki jai. Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Devi ki jai. Shri Shri Patita Pavan Nitai Gaur Sundar ki jai. ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय, श्री धाम मायापुर नवदीप धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, द्वारका मधुर धाम की जय, तिरुमल तिरुपति धाम की जय, गंगा माई यमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी देवी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय।
कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल इस्कॉन मूवमेंट की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला गुरुदेव की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Krishna. Just now we sang a very beautiful kirtan composed by Vasudev Ghosh. ఇప్పుడే ఇంతకు మునిపే మనం ఒక చక్కటి కీర్తన మనం పాడుకున్నాము. ఈ కీర్తన శ్రీల వాసుదేవ్ ఘోష్ ద్వారా విరచితము. ద నేమ్ ఆఫ్ ద కీర్తన్ ఈజ్ యది గౌరన హోయితో. ఈ కీర్తన పేరు యది గౌరన హోయితో. ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద కీర్తన్ ఈజ్ యాజ్ ఫాలోస్. ఈ కీర్తన అర్థం ఈ రకంగా ఉంది. ఇఫ్ లార్డ్ గౌర హ్యాడ్ నాట్ అపియర్డ్ యాజ్ ద యుగావతార్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ ఆఫ్ కలి, దెన్ వాట్ వుడ్ హ్యావ్ బికమ్ ఆఫ్ అస్. వాసుదేవ్ ఘోష్ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ ప్రస్తుత కలియుగంలో యుగావతారంగా గౌరంగ మహాప్రభు అవతరించి ఉండకపోయి ఉంటే మనందరి పరిస్థితి ఏమై ఉండేది అని ఆయన చెప్తున్నారు. అది వాస్తవమే. అది గౌరంగ మహాప్రభు గాని అవతరించకపోయి ఉంటే ఈ సంకీర్తన ఉద్యమం లేదు, మనకు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపించేది అవకాశమే లేదు, భగవత్ ప్రేమను సులువుగా మనం పొందేటువంటి మార్గమే లేదు. అందుకని ఆయన ఆ రకంగా వాపోతూ ఉన్నాడు, ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాడు. ఈ కలియుగంలో యుగావతారంగా గౌరంగ మహాప్రభు అవతరించకుండా ఉండుంటే మనందరి పరిస్థితి ఏమై ఉంటుంది. హౌ కుడ్ వీ హ్యావ్ టాలరేటెడ్ లివింగ్. గౌరంగ మహాప్రభుయే అవతరించకుండా ఉండుంటే మనం ఎట్లా జీవించగలిగే వాళ్ళము, ఈ జీవనాన్ని ఎట్లా భరించేవాళ్ళము. ఈ జీవితాలన్నీ కూడా చాలా దుర్భరంగా ఉండేటివి. Who in this universe would have ever learned about the topmost limits of loving mellows that comprise the glory of Radha? గౌరంగ మహాప్రభుయే అవతరించకుండా ఉంటే ఈ బ్రహ్మాండంలో ఎవరికి తెలిసుండేది ఈ సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ప్రేమ మాధుర్యము, ఈ ప్రేమ భావనలు, సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ప్రేమ భావనలు, ఈ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క వైభవము, ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి తెలుసుండేటివి అని వాసుదేవ్ ఘోష్ మొదటి చరణంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. Who would have had the power to render ecstatic devotional service? ఈ తన్మయ భక్తియుత సేవ చేసేదానికి ఎవరికి శక్తి ఉండి ఉంటుంది ఈ గౌరంగ మహాప్రభుయే అవతరించకుండా ఉంటే. That follows in the footsteps of the damsels of Braja. ఈ బృందావనం యొక్క గోపికల యొక్క అడుగుజాడల్లో వస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ తన్మయ భక్తియుక్త సేవ యొక్క శక్తి, ఆ భక్తియుక్త సేవ చేసుకునే దానికి కావలసినటువంటి శక్తి మనకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉండేది ఈ గౌరంగ మహాపురియే లేకుండా ఉండుంటే. Indeed, the clever expertise of the Braja Gopis is a prerequisite for entering the supremely sweet forest of Vrindadevi. ఈ మధురమైనటువంటి ఈ వృందావనంలోకి మనం ప్రవేశించాలనంటే వాస్తవంగా ఈ వ్రజ గోపికల యొక్క తెలివైనటువంటి నేర్పరితనం కలిగినటువంటి భావన, అది ఈ బృందావనంలోకి ప్రవేశించేదానికి అర్హత. ఆ అర్హత మనకు ఎవరిచ్చుండేవాళ్ళు? ఈ గౌరంగ మహాప్రభుయే అవతరించకుండా ఉండుంటే మనం ఈ బృందావన లీలల్లోకి, ఆ బృందావన అడవుల్లోకి ఎట్లా మనం ప్రవేశించుండేవాళ్ళము? ఆ బృందావనంలోకి ప్రవేశించేదానికి కావాల్సినటువంటి అర్హత ఏదైతే ఈ గోపికలు, వాళ్ళు తెలివైనటువంటి ఈ గోపికలు, వాళ్ళ యొక్క నేర్పరితనం కలిగినటువంటి ఈ వ్రజ గోపికల యొక్క విధానము మనకు ఎట్లా తెలుసుండేది, ఈ గోపీభావము మనకు ఎట్లా అర్థమై ఉండేది అని చెప్పి ఈ వాసుదేవ్ ఘోష్ ఆయన భావిస్తూ ఉన్నాడు. ఓ ప్లీజ్ సింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఆఫ్ ద గ్లోరియస్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ లార్డ్ గౌరంగ. ఓ సోదరులారా, దయచేసి పదే పదే మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క అద్భుత గుణాలను కీర్తించండి. జస్ట్ ట్రై టు కీప్ యువర్ హార్ట్ సింపుల్. అయితే దీనికి కావాల్సినటువంటి అర్హతలేమిటి?
మన యొక్క హృదయాన్ని చాలా సరళంగా మనం ఉంచుకోవాలి. ప్రభుపాల్ వారు చెప్తూ ఉండేవారు, సింప్లిసిటీ ఈజ్ వైష్ణవిజం, సరళత్వమే వైష్ణవత్వము. అందుకని వైష్ణవ అంటే ఈ షుడ్ బి వెరీ సింపుల్, ఈ షుడ్ కీప్ హిస్ హార్ట్ వెరీ సింపుల్. దట్ ఈస్ ద ప్రీ రిక్విజిట్, దట్ ఈస్ ద క్వాలిఫికేషన్. సో అందుకని ఈ గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క గుణగానాల్ని మనం పదే పదే మనం చేసుకోవాలి, మన హృదయాన్ని సరళంగా ఉంచుకుంటూ. నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సన్ విత్ ఇన్ దిస్ ఓషన్ ఆఫ్ నెసెన్స్ have ever seen such a magnanimous personality as he, Gauranga Mahaprabhu. ఈ అజ్ఞానపు ప్రపంచంలో కనీసం ఒక్కరు కూడా ఇంతటి మహా ఉదారత కలిగినటువంటి గౌరంగ మహాప్రభుని ఇంతవరకు చూడలేదు. గౌరంగ మహాప్రభు లాంటి మహా కరుణావతారాన్ని, మహా ఉదార భావన కలిగినటువంటి వ్యక్తిని ఏ ఒక్కడు కూడా ఇంతవరకు చూడలేదు. ఈవెన్ దో ఐ చాంట్ ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ లార్డ్ గౌరంగ, somehow I still have not melted in ecstasy. వాసుదేవ్ ఘోష్ చెప్తున్నారు, నేను గౌరంగను యొక్క పవిత్ర నామాన్ని జపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ నేను నా హృదయము కరగలేదు, నా హృదయము కరిగి తన్మయ భావాలు నాకు కలుగటం లేదు. హౌ దెన్ హ్యావ్ ఐ మెయింటైన్డ్ ద బర్డన్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ? నా హృదయం కరగక, ఈ తన్మయ భావాలు నాకు కలగక ఎట్లా ఇంకా ఈ శరీరాన్ని నేను భరిస్తూ ఉన్నాను. అందుకని ఈ గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఈ తన్మయ భావాలు మనకు కలగకపోతే ఈ శరీరము కేవలం ఒక భారము మాత్రమే. కులశేఖరాడు వారు కూడా ముకుందమాలలో ఒక చక్కటి శ్లోకం ఆయన చెప్తున్నారు. శృణ్వన్ జనార్దన కథా గుణకీర్తనాని దేహేన యస్య పులకోద్గమరోమరాజై నోత్పాదయేద్ నయనయోర్ విమలాంబుమాల దిక్తస్య జీవితమహో పురుషాదమస్య. ఈ చక్కటి శ్లోకం ద్వారా ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, శృణ్వన్ జనార్దన కథ గుణకీర్తనాన్ని, ఈ జనార్దను యొక్క కథలు, ఆయన గుణములు కీర్తించినప్పటికీ కూడా, కీర్తిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ శరీరము కంపితము కావడము, రోమాంచితము కావడము, కళ్ళ నుంచి అసురుదారులు ప్రవహించడము జరగటం లేదు అనంటే, దిక్తస్య జీవితమహో పురుషాదమస్య, అతడు జీవితము వ్యర్థము, అతడు మనుషుల్లో అధమాతి అధముడు అని ఆయన చెప్తున్నారు. అందుకని గౌరంగా బోలితే హాబే పులక శరీరా, హరి హరి బోలితే నైనే బాబినీరా. గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ శరీరము పులకరించాలి, హరి హరి అని కీర్తిస్తూ ఉన్నప్పుడు కళ్ళ నుంచి అశ్రుధారులు ప్రవహించాలి. దాని అర్థం ఏమిటి? మన హృదయం సున్నితమైంది, మన హృదయం మృదువైనది. కటువైనటువంటి హృదయం ఎప్పుడైతే మృదువవుతుందో ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత, ఎప్పుడైతే మన హృదయము కరుగుతుందో అప్పుడు మనలో, మన శరీరంలో, మన భావంలో ఈ తన్మయ భావాలనేవి మనకు కలుగుతాయి. మన హృదయం ఎంతవరకైతే రాతి మాదిరి ఉంటుందో, ఎంతవరకైతే మనము కటువుగా ఉంటామో, సరళంగా ఉండమో, అంతవరకు ఈ తన్మయ భావాలు మనకు కలగవు. అందుకని ఇక్కడ వాసుదేవ్ ఘోష్ చెప్తున్నారు, హౌ దెన్ హ్యావ్ ఐ మెయింటైన్ ద బర్డన్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ. ఇటువంటి తన్మయ భావాలు నాకు కలగనప్పుడు ఈ శరీరాన్ని నేను ఇంకా ఎందుకు, ఈ శరీరము అన్నటువంటి భారాన్ని నేను ఎందుకు ఇంకా మోస్తూ ఉన్నాను? హౌ హ్యాస్ ద క్రియేటర్ ఫ్యాషన్ దిస్ బాడీ విత్ ఎ స్టోన్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ వాసుదేవ్ ఘోష్ హార్ట్. ఈ సృష్టికర్త ఈ శరీరాన్ని ఎవరైతే సృజించారో ఆ వ్యక్తి ఈ శరీరాన్ని సృజిస్తూ ఈ వాసుదేవ్ ఘోషుని యొక్క హృదయంలో రాతిని ఎందుకు పెట్టినాడు? హౌ హ్యావ్ ద క్రియేటర్ ఫ్యాషన్ దిస్ బాడీ విత్ ఎ స్టోన్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ వాసుదేవ్ ఘోష్ హార్ట్. వాసుదేవ్ ఘోషుని యొక్క హృదయంలో ఈ రాతిని ఎట్లా పెట్టి ఈ శరీరాన్ని సృష్టించాడు ఆ సృష్టికర్త అని చెప్పి ఈయన వాపోతూ ఉన్నాడు. అందుకని మన హృదయము చాలా కటువుగా ఉంది.
ఎందుకంటే భగవద్భక్తి లేక మన హృదయం చాలా కటువుగా ఉంది. ఈ కటువైనటువంటి హృదయాన్ని సున్నితం చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? మనం తొలుత చాలా సరళంగా తయారు కావాలి. వన్ షుడ్ బికమ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వన్ షుడ్ సరెండర్ టు ఎ ప్యూర్ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ గౌరంగా. మనం తొలుత చాలా సరళంగా తయారు కావాలి. తర్వాత కృష్ణుని యొక్క గౌరసుందరుని యొక్క పవిత్ర భక్తునికి మనం శరణాగతి కావాలి. ఆయన మార్గనిర్దేశకంలో మన హృదయము సున్నితమవుతుంది. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని పవిత్ర భక్తుల యొక్క విశుద్ధ భక్తుల యొక్క మార్గనిర్దేశంలో మనం జపించినప్పుడు మన హృదయం మృదువుగా తయారవుతుంది, సున్నితమవుతుంది. అప్పుడు మనలో ఈ తన్మయ భావాలు కలుగుతాయి. అందుకని చక్కటి కీర్తన వాసుదేవ్ ఘోష్ మనం గౌర ఆరతి కీర్తనలో కూడా మనం చెప్పుకుంటాం. కిబోనరా హరి ఆది కోరి చమారదులాయ సంజయ ముకుంద భాషు ఘోషాదిగాయ. ఇక్కడ ఈ వాసుదేవ్ ఘోషు ఆ గౌరారతిలో వస్తున్నటువంటి వాసుదేవ్ ఘోషే. వీళ్ళందరూ కూడా చక్కగా ఈ గౌరారతిలో మధురమైనటువంటి కంఠాలతోటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క గుణగానాలని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీల వాసుదేవ్ ఘోష్ की जय, శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय, శ్రీల గురుదేవ్ की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्या छवि सुंदराय तस्मै महत्प्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते. नित्यानंदमहं नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनाम प्रदं देवम् अवधूत शिरोमणिम्. आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो. वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो
గౌడోదయే పుష్పవంతో చిత్రౌ సందౌ తమోనుదౌ నిత్యానందమహం నౌమి సర్వానందకరం పరం హరినామప్రదం దేవం అవధూత శిరోమణే నమో చైతన్య కృష్ణాయ సార్వభౌమ ప్రియాయ చ కలికల్మషనాశాయ నవద్వీపే సుధాకరే అందా పశ్యతి శాస్త్రాన్ని శిలా తరతి భారతిం యస్య ప్రభావతో వందే తం చైతన్యమీశ్వరం వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. Welcome to all the devotees for today's special satsang program, Mahaprabhu Meditations Day 10. భక్తులందరికీ కూడా ఈనాటి ప్రత్యేక సత్సంగ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ సత్సంగ్ కార్యక్రమం పేరు మహాప్రభు ధ్యానం. ఈరోజు 10వ రోజు. So yesterday we have discussed about Lord Gaurasundara meeting a special guest in Gaya, and also we discussed how Mahaprabhu, after requesting Ishvara Puri, got initiated into the 10-syllable mantra. And today we will be discussing about Gaurasundara's mantra meditation and Gaurasundara's return to Navadvip. సో నిన్న మనం చర్చించాము ఏ రకంగా ఈ గయా క్షేత్రంలో చైతన్య మహాప్రభు ఈశ్వరపురిని, ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి అతిథి ఈశ్వరపురిని కలుసుకోవడం, ఆయనతో కలిసి చేసినటువంటి లీలలు, ఆయన్ని కోరి ఎట్లా ఈ గోపాల మంత్రాన్ని దీక్షగా ఆయన పొందారు, ఆ విషయాలన్నీ కూడా చర్చించాము. ఈరోజు సత్సంగంలో ఈ గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క మంత్ర ధ్యానం గురించి, గౌరంగ మహాప్రభు మళ్ళీ తిరిగి నవద్వీపానికి, గయ నుంచి నవద్వీపానికి రావడం గురించి, ఈ 2 అంశాల గురించి ఈరోజు సత్సంగ కార్యక్రమంలో మనం చర్చించుకుంటాం. One day Sri Gaurasundara sat down in a solitary place and began to meditate on his 10-syllable mantra. ఒకరోజు ఈ గౌరసుందరుడు ఏకాంతమైనటువంటి ప్రదేశంలో ఆయన కూర్చొని గురువు నుంచి పొందినటువంటి ఈ దశాక్షరి మంత్రం దానిపైన ధ్యానం చేస్తున్నాడు. ఇంతకుముందు దీక్ష అంటే మంత్ర దీక్ష, ఈ హరినామ దీక్ష ఇవన్నీ కూడా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి, ఆయనకు మునుపు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వీళ్ళు ప్రవేశపెట్టారు. తర్వాత ప్రభుపాద్ వారు. ఇంతకుముందు మంత్ర దీక్ష అంటే ఈ గాయత్రి మంత్ర దీక్ష, లేకపోతే బీజ మంత్ర దీక్ష, మూల మంత్ర దీక్ష, ఈ రకంగా మంత్రాలు దీక్షగా ఇచ్చేవాడు. అందుకని ఇక్కడ ఈశ్వరపురి చైతన్య మహాప్రభుకి ఈ దశాక్షరి మంత్రాన్ని ఆయన ప్రసాదిస్తూ ఉన్నారు. ఈ గోపాల మంత్రాన్ని దశాక్షరి మంత్రం అంటాం. క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ స్వాహ, ఇది గోపాల మంత్రం. సో ఈ గౌరసుందరుడు ఒక ఏకాంతమైనటువంటి ప్రదేశంలో కూర్చొని ఈ దశాక్షరి మంత్రాన్ని పైన ఆయన ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాడు, దాన్ని పఠిస్తూ ఉన్నాడు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద లార్డ్ రీగెయిన్డ్ హిస్ ఎక్స్టర్నల్ కాన్షియస్నెస్. ఈ రకంగా ఈ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఆయన తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోయినాడు. కొంతసేపటి తర్వాత ఆయన బాహ్య చైతన్యంలోకి రావడం జరిగింది. అండ్ బిగాన్ టు షెడ్ టీయర్స్ అండ్ కాల్ అవుట్ ఫర్ కృష్ణ. కొంతసేపు పూర్తిగా ఈ సమాధి స్థితిలో ఈ మంత్రాన్ని అనుష్ఠానం చేసుకున్న తర్వాత గౌరంగ మహాప్రభు ఈ బాహ్య చైతన్యంలోకి వచ్చి ఆయన రోధిస్తూ ఉన్నారు. ఈ కృష్ణుని కొరకు ఆయన విలపిస్తూ ఉన్నాడు. అది మనందరం కూడా వాస్తవంగా ఈ చాంటింగ్ ఏమిటనంటే హరే కృష్ణ మంత్ర జపం కానీ, వాస్తవంగా ఈ హరే కృష్ణ మంత్రము అది మంత్రం కాదు. హరే కృష్ణ మంత్రము అది భగవంతుని యొక్క స్వయాన భగవంతుని యొక్క దివ్య నామములవి, హరే కృష్ణ రామ. అయితే మనం మంత్రాలు సాధారణంగా మనం మంత్రం అని చెప్పుకుంటాం కనుక
ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మహామంత్రంగా మనము జపిస్తాము, అందరికీ కూడా దీన్ని వితరణ చేస్తాము. వాస్తవంగా అయితే ఇది మంత్రాల కోవకి రాదు, ఇది భగవంతుని యొక్క దివ్య నామాలు. మంత్రాలు జపించాలంటే ఎన్నో అర్హతలు ఉండాలి. ఫర్ చాంటింగ్ ద మంత్రస్ వన్ నీడ్ టు హ్యావ్ సో మెనీ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ వన్ నీడ్ టు ఫాలో సో మెనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఈ మంత్రాలు జపించేదానికి ఎన్నో నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి, ఎన్నో అర్హతలు కావాలి. కానీ భగవన్ నామాన్ని జపించేదానికి ఎటువంటి కఠినమైనటువంటి నియమ నిబంధనలు లేవు. చైతన్య మహాప్రభు కూడా శిష్టాష్టకంలో అదే చెప్తున్నారు. నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తి స్తత్రార్పిత నియమిత స్మరణేన కాల ఏతాదృశీ తవ కృప భగవన్ మమాపి దుర్దైవం ఈదృశం ఇహాజని నానురాగా. ఏ భగవాన్, మీకు అసంఖ్యమైనటువంటి నామాలు ఉన్నాయి. ఈ నామాలు జపించడానికి ఎటువంటి అర్హతలు అవసరం లేదు. అపారమైన కరుణించే ఇంత సరళమైన నామస్మరణ మార్గాన్ని ప్రసాదించారు. కానీ దురదృష్టం ఏమిటంటే ఈ నామం పట్ల మాకు అనురక్తి లేదు. అందుకని నామం చేసుకునే దానికి ఏ అర్హత అవసరం లేదు, ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. అందుకని ఈ కలియుగంలో ఎవరికి ఎటువంటి అర్హతలు లేవు గనక ఈ కలియుగంలో, ఈ కలియుగానికి, కలియుగ ప్రజలకి ఉద్దేశించినటువంటి మంత్రము భగవంతుని యొక్క నామమే. మంత్రాలు జపిస్తే మోక్షం వస్తుంది, భగవన్ నామం జపిస్తే నేరుగా భగవంతుని కడికి వెళ్ళి ఆయన పాదసేవలో మనము నిమగ్నమవుతాము. కృష్ణ మంత్ర హైతే హాబే సంసార మోచన, కృష్ణ నామ హైతే పాబే కృష్ణేర చరణ అని చైతన్య చరితామృతలో చక్కటి శ్లోకం కూడా ఉంది. కృష్ణ మంత్రం చెప్తే మోక్షం వస్తుంది, సంసారం నుంచి, ఈ జన్మ మృత్యు జరా వలయం నుంచి విడుదల వస్తుంది. కృష్ణ నామాన్ని జపిస్తే కృష్ణ చరణాలను మనం పొందుతాము. అందుకని హరే కృష్ణ మంత్రం చాలా ఉత్కృష్టమైంది. ఇది దీక్ష ఉన్నా దీక్ష లేకపోయినా ఎవరన్నా చేసుకోవచ్చు దీన్ని. అయితే దీక్ష ద్వారా మనకు ఆ గురువుల యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుగ్రహం మనకు లభిస్తుంది. అందుకని గురువు నుంచి ఈ మంత్ర హరే కృష్ణ మంత్ర, ఇస్కాన్లో 2 దీక్షలు ఉన్నాయి, హరే కృష్ణ మంత్ర దీక్ష, తర్వాత మంత్ర దీక్ష, గాయత్రి మంత్ర దీక్ష. అందుకని ఆరంభకులకి హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ఇస్తారు. తర్వాత కొద్దిగా ఒక సంవత్సరం వాళ్ళు ఈ మార్గంలో ప్రయాణించిన తర్వాత వాళ్ళకి ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం జపించిన తర్వాత 1 సంవత్సరం పాటు వాళ్ళకి గాయత్రి మంత్ర దీక్ష ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ రకంగా ఇంతకుముందు దీక్షనంటే ఈ బీజ మంత్రాలు, ఈ మూల మంత్రాలు, ఈ మంత్రాలు దీక్షగా ఇచ్చేవాళ్ళు. అందుకని ఈశ్వరపురి ఈ కృష్ణ మంత్రం, గోపాల మంత్రాన్ని చైతన్య మహాప్రభుకు దీక్షగా ఆయన ఇస్తూ ఉన్నారు. ఈ మంత్రం జపిస్తూ ఆయన ఈ తన్మయ భావాల్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు. కృష్ణు కొరకు ఆయన విలపిస్తూ ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ మంత్ర జపం అనంటే అది భగవంతుని కొరకు మనం విలపించేటువంటి ఒక ప్రార్థన. ప్రభుపాల్ వారు చెప్తున్నారు, వన్ షుడ్ చాంట్ హరే కృష్ణ ఇన్ ద మూడ్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్ క్రయింగ్ ఫర్ మదర్. హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనం జపించేటప్పుడు ఏ భావంలో మనం జపించాలనంటే, ఒక పసి పిల్లవాడు తల్లి ప్రేమ కోసం ఏ రకంగా రోధిస్తాడో, విలపిస్తాడో, ఆ రకంగా మనము ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని చెప్పాలని చెప్పి ప్రభుపాల్ వారు ఆయన ఈ మంత్రానికి పరిచయంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో కన్సిడరింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎ సరెండర్డ్ సర్వెంట్ అండ్ డీప్లీ అఫ్లిక్టెడ్ విత్ సెపరేషన్ ఫ్రమ్ కృష్ణ, తను తాను ఒక శరణాగతుడైనటువంటి సేవకునిగా భావించి పూర్తిగా ఆ కృష్ణుడి నుంచి విరహాన్ని అనుభవిస్తూ శ్రీ గౌరసుందర began to cry while loudly addressing Krishna in a devotion-filled voice. ఈ గౌరసుందరుడు బిగ్గరగా ఆ కృష్ణుని యొక్క నామాల్ని జపిస్తూ ఉన్నాడు. కృష్ణుని యొక్క నామాల్ని జపిస్తూ ఉన్నాడు ఆ భక్తి పూర్ణమైనటువంటి కంఠముతోటి, భక్తి నిండుగా కలిగినటువంటి కంఠముతోటి. అందుకని మనం చెప్పేటప్పుడు కూడా మన భావన చాలా ముఖ్యం. భక్తి భావంతో మనము ఏ పనైనా మనం చేయాలి. జపం కానీ యాంత్రికంగా మనం చేసేదానికి లేదు. మనం చేసే జపం కావచ్చు, భగవంతునికి మనం చేసే సేవలు కావచ్చు, అలంకారం కావచ్చు, వంటలు కావచ్చు, ఏదన్నా కానీ ఆ భగవత్ సంబంధమైంది అది భక్తి పూర్ణంగా మనము దాన్ని చేసుకోవాలి. ఇక్కడ గౌరసుందరుడు మనం చూసినట్లయితే గౌరంగ మహాప్రభు ఈ భక్తి నిండుగా ఉన్నటువంటి కంఠంతో ఆయన బిగ్గరగా ఆ కృష్ణుని యొక్క నామాల్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు, రోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఓ మై డియర్ కృష్ణ, ఓ ఫాదర్, ఓ హరి, మై లైఫ్ అండ్ సోల్. ఈ భావన ఉండాలి మనకు.
ఓ నా ప్రియమైన కృష్ణ, ఓ నా తండ్రి, ఓ హరి, నా జీవం నువ్వే, నా ప్రాణం నువ్వే. వేర్ డిడ్ యు గో ఆఫ్టర్ స్టీలింగ్ మై హార్ట్? నా హృదయాన్ని అపహరించి దొంగలించి ఎక్కడికి వెళ్ళావయ్యా నువ్వు? ఐ సా మై లార్డ్ బట్ నౌ వేర్ హ్యాస్ హీ గాన్? నా ప్రభువుని, నా స్వామిని నేను దర్శించాను, కానీ ఉన్నట్టుండి ఆయన అదృశ్యమైపోయినాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? నా హృదయాన్ని దొంగిలించి ఎక్కడికి పారిపోయాడు? ఈ విరహ భావంతో దీన్నే విప్రలంబ భావన అంటారు. ఈ గౌడీయ సాంప్రదాయంలో, మన సాంప్రదాయంలో ఉండవలసినటువంటి భావన, వన్ షుడ్ ప్రే టు కృష్ణ ఇన్ ద మూడ్ ఆఫ్ సపరేషన్. ఈ విప్రలంబ భావంతో మనం భగవంతుని కీర్తించాలి. ఆ భావంలో ఆ తీవ్రత అనేది చాలా లోతుగా ఉంటుంది, దృఢంగా ఉంటుంది. అందుకని విప్రలంబ భావాన్ని ఇక్కడ గౌరసుందరుడు ఆయన వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు. సో గౌరసుందర దెన్ బిగాన్ టు క్రై అండ్ రిసైట్ వేరియస్ వర్సెస్. ఈ రకంగా గౌరసుందరుడు ఆయన విలపిస్తూ శాస్త్రాల నుంచి అనేక శ్లోకాల్ని ఆయన ఉచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. ద లార్డ్ వాజ్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ సెంటిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టటిక్ లవ్ and his entire body was covered with dust. భగవంతుడు గౌరసుందరుడు ఆయన తన్మయ ప్రేమ భావాల్ని పూర్తిగా ఇనుమడింపు చేసుకొని పూర్తిగా భావనలో విలీనమయ్యి ఆయన శరీరం అంతా కూడా ఈ ధూళితోటి కప్పిపడి he loudly cried out in distress. బిగ్గరగా విరహంతోటి, వ్యధతోటి, బాధతోటి ఆ భగవంతుడి నుంచి దూరమైపోయానంటువంటి ఆ బాధతోటి ఆయన బిగ్గరగా విలపిస్తూ ఉన్నాడు. వేర్ డిడ్ యు గో లీవింగ్ మీ బిహైండ్ మై డియర్ కృష్ణ? నా ప్రియమైన కృష్ణ, నన్ను ఇక్కడ విడచి ఎక్కడికి వెళ్ళావయ్యా నువ్వు? ఎక్కడికి వెళ్ళావు అని చెప్పి పదే ఆయన రోధిస్తున్నాడు. దట్ లార్డ్ హూ వాస్ ప్రీవియస్లీ మోస్ట్ గ్రేవ్ నౌ బికేమ్ గ్రేట్లీ అజిటేటెడ్ ఇన్ ఎక్స్టటిక్ లవ్. ఇదే గౌరసుందరుడు ఇంతకు మునుపు చాలా గంభీరంగా ఉండేవాడు. ఇటువంటి తన్మయ భావాలు ఏమీ ప్రదర్శించలేదు ఆయన. కానీ గురువు నుంచి దీక్షను పొందిన తర్వాత పూర్తిగా తన యొక్క మనసు ఈ తన్మయ ప్రేమతోటి కల్లోలితమైపోయింది. పూర్తిగా తన మనసు తన్మయ ప్రేమతోటి కల్లోలితమైపోయింది. సో గురువు నుంచి దీక్షను పొందితే వచ్చేటువంటి పరిణామం అది. ఆ శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయి? యథా కాంచనతాం యాది కాంస్యం రస విధానతః తథా దీక్ష విధానేన జాయతే ద్విజతే నృణాం. ఈ దీక్ష అనేది ఎంత ప్రభావితమైందనంటే, ఎంత ఆవశ్యకమనంటే, మొన్న కూడా చెప్పుకున్నాం, మనిషిగా జన్మ తీసుకోవడం ముఖ్యం కాదు, జన్మ తీసుకుని దీక్ష తీసుకోవడం, గురువుని పొందడం అనేది చాలా ముఖ్యమని మనం నిన్న తెలుసుకున్నాం. సో ఈ యొక్క దీక్ష విధానం ఎటువంటిదనంటే, ఒక రసాయన పద్ధతి ద్వారా కంచుని మనము కనకం చేసుకోవచ్చు. ఒక రసాయన పద్ధతి ద్వారా కంచుని కనకం చేసుకోవచ్చు. యథా కాంచనతాం యాది కాంస్యం రస విధానతః. బై ఎ కెమికల్ ప్రాసెస్ ద బెల్ మెటల్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ గోల్డ్. ఒక రసాయన పద్ధతి ద్వారా ఈ కంచుని కనకం చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీక్ష విధానం ద్వారా సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి ద్విజుడవుతాడు, బ్రాహ్మణుడవుతాడు, వైష్ణవుడవుతాడు. ఈ దీక్ష విధానం ద్వారా ఎనీబడి కెన్ బికమ్ ఎ డివోటీ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్. దానికి ఏమి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమి లేవు. జాతి, మత, వర్ణ, కుల, ప్రదేశ ఈ భేదాలు ఏమీ లేవు. ఎవరన్నా కానీ one who has a sincere desire to become a devotee of Krishna can get initiated by a pure devotee and he can become a pure Vaishnava. అందుకని తీవ్రమైనటువంటి కోరిక మనలో ఉండాలి. ఒక సద్గురువుని ఆశ్రయించాలి, ఆయన నుంచి దీక్షను పొంది ఎవరన్నా కానీ పవిత్రమైనటువంటి వైష్ణవుడు కావచ్చు. దీన్ని చక్కగా ప్రభుపాల్ వారు నిరూపించారు. ఆయన ఈ పాశ్చాత్య బాలబాలికలకి అందరికీ కూడా ఆయన దీక్షనిచ్చి వాళ్ళందరినీ కూడా చక్కటి వైష్ణవులుగా, మ్లేచ్చుల్ని, యావనుల్ని వాళ్ళని చక్కటి వైష్ణవులుగా ఆయన మలచారు. సో ప్రీవియస్లీ గౌరసుందర వాజ్ వెరీ గ్రేవ్. నౌ హీ బికేమ్ గ్రేట్లీ అజిటేటెడ్ ఇన్ ఎక్స్టటిక్ లవ్. ఇంతకు మునుపు చాలా గంభీరంగా ఉండేవాడు, కానీ ఇప్పుడు దీక్ష తర్వాత, ఈ మంత్రాన్ని పొందిన తర్వాత ఈ తన్మయ ప్రేమతోటి తన మనసంతా కూడా కల్లోలితమైపోతూ ఉంది.
He rolled on the ground, cried loudly, and floated in an ocean of devotional feelings of separation. ఈ నేల మీద పడి దొల్లాడుతూ రోదిస్తూ ఈ భగవంతుని నుంచి దూరమైపోయినాము అన్నటువంటి భక్తి భావనల యొక్క సాగరంలో ఆయన తేలుతూ ఉన్నాడు. He was floating in an ocean of devotional feelings of separation. అందుకని ఆ విరహ భావంలో అది ఈ సాత్విక వికారాలంటే అది కింద పడి దొల్లడము, రోమాంచితం కావడము, కళ్ళ నుంచి అశ్రువులు ప్రవహించడము, కంఠము గద్గద స్వరం పలకడము, ఇవన్నీ కూడా ఏడవడము, నవ్వడము, ఇవన్నీ కూడా సాత్విక వికారాలు, అష్ట సాత్విక వికారాలు. ఇవన్నీ కూడా గౌరసుందరుడు ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ Nimai students who were traveling with him came and pacified him with great care. కొంత సమయం తర్వాత ఈ నిమాయ్ పండిట్ గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క విద్యార్థులు, ఆయన దగ్గర చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులు, ఆయనతో పాటు ప్రయాణిస్తున్నటువంటి విద్యార్థులు ఆయన్ని కొద్దిగా ఓదార్చారు. కొద్దిగా శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఆయన్ని ఓదార్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. He said to them, ఆ విద్యార్థులతోటి గౌరసుందరుడు ఈ రకంగా చెప్తూ ఉన్నాడు, యు ఆల్ గో బ్యాక్ టు నవద్వీప్, ఐ విల్ నాట్ రిటర్న్ టు మెటీరియల్ లైఫ్. ఆ పిల్లలకి ఆయన గౌరంగ మహాప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మీరు నవద్వీపానికి వెళ్ళిపోండి, నేను మళ్ళీ ఈ భౌతిక జీవనంలోకి రాదలుచుకోలేదు. నిమాయ్ పండిట్ వాజ్ ఎ గృహస్థ. హీ హ్యాడ్ వైఫ్ అండ్ అన్ ఎల్డర్లీ మదర్. హీ హ్యాడ్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. But now after initiation, Gauranga Mahaprabhu is saying, I don't want to come back to Navadvip. I don't want to return back to material life. చూడండి, గౌరంగ మహాప్రభు ఆయన గృహస్థ, భార్య, వృద్ధురాలైనటువంటి తల్లి, బాధ్యతలు అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ దీక్ష అయిన తర్వాత ఆయన భావన ఎట్లా మారిపోయిందనంటే, ఆ విద్యార్థులకు చెప్తున్నారు, మీరు నవద్వీపానికి వెళ్ళిపోండి, నేను మళ్ళీ ఈ భౌతిక జీవనంలోకి రాను. ఇంతటి పరివర్తన కలిగినప్పుడే భక్తిలో మనము ఎదగగలుగుతాము. ఇంతటి వైరాగ్యం మనకు రావాలి. వైరాగ్యం లేకుండా భక్తిలో ముందుకు సాగడం అనేది సాధ్యపడదు. భౌతిక జీవనము, ఈ భక్తి రెండు కూడా కలిసి ముందుకు కొనసాగలేవు. దే కెన్ నెవర్ బి కంపాటబుల్. మెటీరియల్ లైఫ్ అండ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ కెన్ నెవర్ బి కంపాటబుల్. అందుకని ఎవ్రీథింగ్ వన్ షుడ్ మేక్ స్పిరిచువల్. భౌతికం అనేది ఉండకూడదు. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డోటైల్డ్ విత్ కృష్ణ. అందుకని ప్రభుపాల్ వారు చెప్తున్నారు, ప్రతి కార్యం కూడా కృష్ణునితోటి ముడిపడేటట్లు మనం చేసుకోవాలి. భౌతికం అన్నటువంటి ప్రశ్నే ఉండకూడదు. ప్రతిదీ ఆధ్యాత్మికంగా మనం మలుచుకోవాలి. అప్పుడే మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ఆనందంగా ముందుకు సాగగలము. ఐ మస్ట్ గో టు మధుర వేర్ ఐ విల్ సీ మై ప్రాణనాథ శ్రీ కృష్ణ చంద్ర. గౌరంగ మహాప్రభు చెప్తున్నారు, నేను తిరిగి నవద్వీపానికి రాను, నేను మధుర వెళ్ళిపోతాను. అక్కడ నా ప్రాణనాథుడు కృష్ణ చంద్రుడిని నేను కలుసుకోగలుగుతాను. చూడండి, he doesn't want to go back to Navadvip. He doesn't want to return back to material life. He wants to go to Madhura and he wants to meet his Prananatha Sri Krishna Chandra. అందుకని నవద్వీపానికి రాదలుచుకోలేదు, భౌతిక జీవనంలోకి తిరిగి రాదలుచుకోలేదు. మధుర వెళ్ళి నా ప్రాణనాథుడైనటువంటి కృష్ణుడిని నేను కలుసుకుంటాను. So then after some time, Lord decided to go back to Navadvip and Gaurasundara, he returns to Navadvip. So కొంత సమయం తర్వాత, కొంత వ్యవధి తర్వాత మళ్ళీ గౌరంగ మహాప్రభు తన మనసుని నెమ్మది చేసుకొని ఈ నవద్వీపానికి తిరిగి వస్తున్నాడు. As soon as Sri Gaurasundara returned from Gaya, the entire city of Nadia was filled with the news. ఎప్పుడైతే గౌరసుందరుడు గయ నుంచి నవద్వీపంలోకి ఆయన ప్రవేశించాడో, ఆయన నవద్వీపంలోకి ప్రవేశించాడన్నటువంటి వార్త ఆ ఊరంతా పాకిపోయింది. All the Lord's friends and relatives came running to see him. గౌరసుందరుని యొక్క స్నేహితులు, ఆయన బంధువులు వాళ్ళందరూ పరుగున వచ్చి ఆయన కలుసుకొని ఆయన చూసేదానికి వస్తూ ఉన్నారు. Some came in front of him, some came beside him and some stood far behind. కొంతమంది ఆయన ముందుకొచ్చి నిలబడి చూస్తూ ఉన్నారు, కొంతమంది ఆయన పక్కగా ఉన్నారు, కొంతమంది ఆయన వెనకగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన చూసేదానికి వస్తూ ఉన్నారు. The Lord spoke
befittingly with everyone. సో వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆ రకంగా ఆయన కలుసుకునేందుకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరితో తగిన విధంగా చక్కగా వాళ్ళందరినీ కూడా భగవంతుడు గౌరసుందరుడు పలకరిస్తూ ఉన్నాడు. అండ్ దే ఆల్ బికేమ్ జుబిలెంట్ జస్ట్ టు సీ హిమ్. ఆ గౌరసుందరుని చూడడంతోనే వాళ్ళందరికీ ఎంతో ఆనందం కలిగింది. దే ఆల్ జాయ్ఫుల్లీ గ్రీటెడ్ హిమ్ అండ్ అకంపెయిన్డ్ హిమ్ హోమ్ వేర్ హీ నరేటెడ్ టాపిక్స్ అబౌట్ హిస్ పిల్గ్రిమేజ్. వాళ్ళందరూ కూడా గౌరసుందరుని కలుసుకొని ఆనందంగా ఆయన్ని వెంట తీసుకెళ్లారు ఇంటికి. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన యాత్రలో జరిగినటువంటి సన్నివేశాలన్నీ కూడా వాళ్ళతో పంచుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ శ్రీ గౌరసుందర took a few devotees to a solitary place to discuss confidential topics. సో ఆయన ఇంకా ప్రచారం ప్రారంభించేస్తూ ఉన్నారు. కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఆయన వచ్చిందే దానికి, ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ఉద్ఘాటన చేసేదానికి వచ్చారు. సో కొంత సమయం అయిన తర్వాత, కొంత వ్యవధి తర్వాత కొంతమంది అంతరంగికమైనటువంటి భక్తుల్ని వేరుగా తీసుకెళ్లి వాళ్ళతోటి అంతరంగికమైనటువంటి విషయాలు చర్చిస్తూ ఉన్నాడు. ద లార్డ్ సెడ్, "ఓ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ హియర్ అబౌట్ ద వండర్స్ ఆఫ్ కృష్ణ దట్ ఐ హ్యావ్ సీన్." ఓ సోదరులారా, ఓ స్నేహితులారా, దయచేసి మీరందరూ కూడా వినండి. నేను చూసినటువంటి ఆ కృష్ణునికి సంబంధించినటువంటి అద్భుతాల గురించి మీకు వివరిస్తాను. As soon as I entered the abode of Gaya, I heard the most auspicious sounds. సో ఆయన తీర్థయాత్ర గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. నేను గయా క్షేత్రంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే నాకు ఎన్నో రకాలైనటువంటి శుభకరమైనటువంటి శబ్దాలు వినపడినాయి. Thousands and thousands of Brahmanas were reciting prayers from the Vedas. వేలాది సంఖ్యలో బ్రాహ్మణులు ఆ గయాక్షేత్రంలో వేదాల నుంచి ప్రార్థనలు ఉచ్చరిస్తూ ఉన్నారు. They said, "Come and see the holy place where Lord Vishnu washed his lotus feet." ఆ బ్రాహ్మణులందరూ కూడా పిలుస్తూ ఉన్నారు. అందరూ రండి, వచ్చి ఆ విష్ణువు తన పాదాలు కడుక్కున్నటువంటి ఆ ప్రదేశాన్ని దర్శించండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. When Krishna previously visited Gaya, he washed his feet at this place. కృష్ణ భగవానుడు ఇంతకు మునుపు ఈ గయా క్షేత్రాన్ని సందర్శించినప్పుడు ఆయన అచ్చట తన పాదాలు కడుక్కున్నాడంట. అది గయా క్షేత్రం యొక్క ప్రాశస్త్యము. The Ganges became glorious as a result of being touched by the lotus feet of the Lord. భగవంతుని యొక్క పాద స్పర్శ చేత ఆ గంగ ఎంతో వైభవంగా తయారైంది, ఎంతో కీర్తిమంతమైంది ఆ గంగ. ఎందుకంటే ఆ పాద స్పర్శ వల్ల గంగకి అంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థానం వచ్చింది. అండ్ లార్డ్ శివ రియలైజ్డ్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ దట్ వాటర్ బై హోల్డింగ్ ఇట్ ఆన్ హిస్ హ్యాండ్. ఆ విష్ణు పాద స్పర్శ సోకినటువంటి ఆ గంగాజలం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని గురించి శివుడు తెలుసుకొని ఆ గంగను తన శిరస్సున ఆయన ధరించాడు. And by the influence of the water that washed the Lord's Vishnu's lotus feet, Gaya has become famous by the name Pada Padma Tirtha. ఆ విష్ణు పాదాల యొక్క స్పర్శ చేత ఈ గయ క్షేత్రము చాలా ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఎట్లా ప్రసిద్ధిగాంచింది? పాద పద్మ తీర్థ క్షేత్రంగా ఈ గయ క్షేత్రము ప్రసిద్ధిగాంచింది. As soon as the Lord repeated the name Pada Padma Tirtha, tears began to flow incessantly from his eyes. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఆ గయాక్షేత్రాన్ని పాద పద్మ తీర్థంగా ఇది కీర్తిని పొందింది అని చెప్పి ఆయన ఉచ్చరించగానే ఆ నామం తన కంఠం నుంచి రావడంతో కళ్ళ నుంచి అశ్రుధారలు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి గౌరంగ మహాప్రభు. Eventually he lost all composure and began to sob profusely. ఆయన పూర్తిగా ఆయన బాహ్య చైతన్యాన్ని కోల్పోతూ ఆయన త్వరితగతిన ఊపిరి పీలుస్తూ ఉన్నాడు, ఊపిరి పీల్చుకుంటూ ఉన్నాడు, రొప్పుతూ ఉన్నాడు. ఆ తన్మయ భావం, ఆ విరహ భావం ఆయనకి కలుగుతా ఉంది. రిపీటెడ్లీ హీ కాల్డ్ అవుట్ ద నేమ్ ఆఫ్ కృష్ణ. పదే పదే ఆ కృష్ణ నామాన్ని ఆయన ఉచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. కృష్ణ 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 అని విలపిస్తూ ఉన్నాడు. ద ఫ్లవర్ గార్డెన్ బికేమ్ ఇనండేటెడ్ విత్ హిస్ టీయర్స్ ఆఫ్ లవ్. పక్కనే ఉన్నటువంటి ఉద్యానవనము, పుష్పవనము తన యొక్క అశ్రు ధారలతోటి నిండిపోయింది.
చూడండి, మనము ఏడిస్తే కొన్ని బొట్లు వస్తాయి, కానీ భగవంతుడు ఏడిస్తే సిరంజుల మాదిరి నీళ్లు బయటకు వస్తాయి. సిరంజులతో నీళ్లు కొడితే ఎట్లా వస్తాయో ఆ రకంగా ఆయన పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ పుష్పవనం అంతా కూడా ఆయన యొక్క అశ్రువులతోటి నిండిపోయిందంట. అండ్ శ్రీ గౌరసుందర sighed deeply while chanting Krishna's name. ఈ రకంగా గౌరసుందరుడు ఈ కృష్ణ నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఆయన విలపిస్తూ ఉన్నాడు. The Lord's entire body was decorated with hair standing on end, and he was unable to remain still because his body began to intensely shiver. ఈ కృష్ణ నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటే గౌరంగ మహాప్రభు శరీరం అంతా కూడా రోమాంచితమవుతుంది. ఆ రోమాలన్నీ కూడా నిక్కబొడుచుకుంటూ ఉన్నాయి. ఆయన శరీరం కంపించిపోతూ ఉంది. ఆయన నిలబడేదానికి కూడా వీలుగాని పరిస్థితి కలుగుతూ ఉంది. శ్రీవాస్ పండిట్ and the other devotees all watched on as the Lord cried out in intense love for Krishna. ఈ శ్రీవాస్ పండిటు మిగిలినటువంటి భక్తులు వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. భగవంతుడు ఆ తన్మయ కృష్ణ ప్రేమలో తీవ్రంగా ఈ రకంగా రోదిస్తూ ఉండడము వాళ్ళందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు. Tears of love flowed so profusely in all directions from the Lord's eyes that it seemed as if the Ganges had appeared there. ఆ కళ్ళ నుంచి ఎంత విస్తృతంగా ఈ అసురుదారులు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయనంటే అక్కడ సన్నివేశం ఏ రకంగా ఉందనంటే గంగా నదే అక్కడ అవతరించి ప్రవహిస్తూ ఉన్నట్లు వాళ్ళందరూ భావిస్తూ ఉన్నారు. భక్తులందరూ కూడా ఎంతటి విరహాన్ని గౌరసుందరుడు ఆయన ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతాం. ఎవ్రీవన్ ప్రెసెంట్ was struck with wonder and thought. అక్కడ ఉపస్థితమైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు, విచారంలో పడిపోయినారు. ఏమవుతా ఉంది ఈ నిమాయ్ పండిట్కి, ఏమైంది నిమాయ్ పండిట్కి ఈ గయ నుంచి వచ్చిన తర్వాత? నెవర్ బిఫోర్ హ్యావ్ వి సీన్ హిమ్ లైక్ దిస్. ఇంతకు మునుపు ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఈ నిమాయ్ పండిట్ని మనం చూడలేదే. హీ మస్ట్ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద మెర్సీ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ. వాళ్ళకు అనిపిస్తూ ఉంది ఖచ్చితంగా కృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహము ఈయన పొందాడు. ఆర్ పర్హాప్స్ he has seen something wonderful during his travels. ఆయనకి కృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహం అన్నా వచ్చుండాలి, లేకపోతే ఆయన తీర్థయాత్రలో ఏదన్నా అద్భుతమైనటువంటి సంఘటనలు ఆయన చూసుండాలి, లేకపోతే ఇటువంటి తన్మయ భావాలు ఇంతకు మునుపు ఎప్పుడు కూడా గౌరసుందరుడు ప్రదర్శించలేడే. ఆఫ్టర్ ఎ షార్ట్ వైల్ శ్రీ గౌరసుందర regained his external consciousness and began to speak to everyone present there. కొంత సమయం తర్వాత గౌరంగ మహాప్రభు మళ్ళీ ఈ బాహ్య చైతన్యంలోకి వచ్చి ఆయన తేరుకొని అక్కడ ఉపస్థితమైనటువంటి వాళ్ళందరితోటి మళ్ళీ మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తున్నాడు. He said, "Oh friends, please return home now, but let me tell you where and when to come so that we may soon meet again." సో వాళ్ళందరికీ గౌరంగ మహాప్రభు ఏం చెప్తుందంటే, దయచేసి చాలా వ్యవధి అయిపోయింది, మీరందరూ తిరిగి మీ ఇళ్ళకి వెళ్ళండి. అయితే నేను చెప్తున్నాను, మళ్ళీ మనం ఎప్పుడు కలుసుకోవాలనేది మీకు నేను తెలియజేస్తాను. టుమారో మార్నింగ్ వీ విల్ మీట్ ఎట్ ద హౌస్ ఆఫ్ శుక్లంబర్ బ్రహ్మచారి. సో గౌరంగ మహాప్రభు చెప్తున్నాడు, రేపు ఉదయం మళ్ళీ మనందరం కూడా ఈ శుక్లంబర్ బ్రహ్మచారి యొక్క ఇంట్లో మనం కలుసుకుంటూ ఉన్నాము. So tomorrow we will discuss what further instructions Gauranga Mahaprabhu is giving to all the devotees present in Navadvip. రేపు మనం చర్చించుకుంటాము. ముందుగా తర్వాత తదుపరి గౌరసుందరుడు ఆ భక్తులందరికీ ఎటువంటి ఉపదేశాలు ఇచ్చాడు అన్నటువంటి విషయం రేపు సత్సంగ కార్యక్రమంలో మనం చర్చించుకుంటాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు కీ జాయ్, శ్రీ గౌరసుందర కీ జాయ్, శిల ప్రభుపాద్ కీ జాయ్, శిల గురుదేవ్ కీ జాయ్. నితాయ్ గౌర ప్రేమానందే. హరి హరి.